Okay, good morning, all of you. So we will start session now. Still 50% only the attendance. Okay, I will take consider attendance anytime. All of you be aware of that. I will not consider when you put messages in the chat box that I am present, I am present. At the end, I will count or at the any time in between, I will just record your attendance. So that time that attendance will be get considered. Okay. So don't leave the sessions in between. I have to again admit you. So don't make your audio or video on in between, so my presentation or whatever I am sharing the screen with you, it will be get shared in between, and it was actually recording. So please follow the instructions, all of you. So we will start our syllabus today. So we will start presenting. So one of you, anyone, can me guide that whatever I am sharing that you can see or no. Any one person you can tell me it is audible or not, like that. Okay. Okay, before starting with the session, I request all of you to take your notebook and pen with you, because we have write up also little bit with that. So, and you can use your older book if you don't go outside. So we have old books. If you have, you can use my CN book. Continue in writing with that also. I don't mind. If anybody don't having, you can write anywhere in your notebook. Just keep the records, because we have to again I will check again when the college will be get started all those materials. I am not writing all the information, but quick of some guidelines or some points where are important. I will be highlighting you. You should mention in that your notebook. So I will give 2 minutes to all of you. So please bring your notebooks and pen. I will call one of you. It is Rohan. Rohan Shinde. Yes, sir. दिसते screen दिसते का? हाँ दिसतंय सर. Okay. Audible दिसतंय आहे? सर. हाँ आहे सर ऑडिबल आहे. ठीक आहे. ओके. ठीक आहे. सगळेजणांनी आपले आपले बुक, नोटबुक आणि पेन घ्या. थोडंसं आपल्याला राईटअप पण करायचं आहे. सो इन बिटवीन राईटअप अँड प्रेझेंटेशन बोथ विल बी पॅरलली कंटिन्युइंग. तर एक एक जण, प्रत्येक जण 2 मिनिटं घ्या फक्त आपले, आणि पटकन जाऊन पेन आणि नोटबुक घेऊन या. आणि ज्यांनी कोणी आणलं असेल तर ठीक आहे. फक्त 2 मिनिट. आय विल स्टार्ट द सेशन. Okay, let's start. So, a brief introduction about me myself. How everybody knows, but then also still it's a as formality of. Okay, so I will make bold. Okay, so myself R.D. Kulkarni, qualification MTech Computer Networking, having 7 years of experience. Subject taught C, C++, Java, system programming, mobile computing, and little bit technologies of web technology. My mail ID and my contact number to you all. If anybody is there, you can note down. Don't have anybody the contact number and mail ID.
So you can contact me with this mail ID and mobile number. So other information is not required from my side. So main information is my contact number and email ID for you. Okay. So next slide. If anybody note down, so I will continue. In just a second, I will wait. If you know anybody don't having this contact number, you can use this. Okay. Okay. I'm going to next slide. Okay. Next slide represents our subject. So this in this semester, I'm going to deal with this subject to you, system programming. So as per system programming, what is system programming? Why should we learn and all those things? I will concern with you little bit. So still our university has been not declared your new syllabus. So we will revise little bit with your old syllabus only today until your new syllabus get revised and get updated on your website. तर आपण जुन्या सिलेबस मध्येच बघणार आहे का बरं की आपला जुना सिलेबस किंवा नव्या सिलेबस मध्ये खूप फरक असणार नाहीये इट विल बी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन विथ 2 to 3 points in each unit or one each chapter will be might be changed or be removed we can't say ओके तर सध्या आता आपण काय करणार आहेत ओल्ड सिलेबस जे आहे त्या ओल्ड सिलेबस प्रमाणेच आपण स्टडी करणार आहेत लिटिल बिट इफ मॉडिफिकेशन कम्स सो आय विल ऍड दोज पॉइंट्स इन युअर सिलेबस ओके तर पूर्ण नवीन येईल असं मला अपेक्षित नाहीये पूर्ण जो जुना आहे तसंच राहणार आहे त्याच्यामध्ये 1-2 पॉइंट कमी ना जास्त ऍड होतील जे पॉइंट्स ऍड होतील जेव्हा नवीन रिवाइज सिलेबस येईल मी परत तुम्हाला रिव्ह्यू करून त्यावेळेस दाखवेन आणि त्यावेळेस आपण परत एकदा स्टार्ट करू ओके So right now we will dealing with your old syllabus only, which is for TE, CGPA pattern or something. So your CBCS pattern is still not updated. Okay, is it clear? All of you? And please comment me in the chat box so I can continue start. Is it clear with all of you? Yes, sir. Okay, don't put your audio on. I expected in the chat box. Please, whatever you want to reply, just put in the chat box. When I tell you to please on your audio and reply me, then I will tell you. Okay, that time you can reply to me with audio. Otherwise, you can keep your audio off only. Okay. So, what is system programming? What we are going to deal with? Anybody, any idea? So you can write. Can you unmute your audio and you can answer me question. What is system programming? Anybody? सिस्टम प्रोग्रामिंग मध्ये आपण काय शिकणार आहे कोणी पण ऑडिओ ऑन करा आणि सांगू शकता एनीवन who know about system programming see you have studied lot of different types of programming languages C Java .NET or XYZ you are learning still in this semester or last semester till so जे काही नवीन नवीन लँग्वेज ऐकले असतील किंवा स्टडी केलं असतील त्याच टाईप मध्ये हे पण एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आहे असं काही नाहीये it is not a programming subject it's a theoretical subject but you can say that it comes under one some लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग म्हणजे एक लेवल आहे त्याच्यामध्ये आपण काही पार्ट प्रोग्रामिंगचा यूज करू शकतो तर कुठला टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग हे एक सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम मीन्स व्हॉट युअर मशीन्स ओके सिस्टम युअर मशीन काय आपला कम्प्युटर असेल किंवा लॅपटॉप असेल वॉट एव्हर मोबाईल असतील प्रत्येक ह्याच्यामध्ये कुठं ना कुठं आपण प्रोग्रामिंग युज करतो सिस्टम प्रोग्रामिंग म्हणजे सिस्टमला लागणारं प्रोग्रामिंग म्हणजे काय असणार आहे नेमकं असं काय नाव आलंय सिस्टम प्रोग्रामिंग म्हणू शकता सिस्टम कम्प्युटिंग म्हणू शकता ओके सिस्टम कम्प्युटिंग or anything you can give the names or system software असं पण आपण नाव देऊ शकतो बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला हे सब्जेक्ट मिळेल सिस्टम सॉफ्टवेअर नावाचं आपल्या इकडे सिस्टम प्रोग्रामिंग म्हणून दिलेलं आहे सो व्हॉट इज दिस सिस्टम प्रोग्रामिंग मीन्स सो वी विल कम बॅक सो दिस इज अबाउट युअर फर्स्ट दिग्विजय सी आय एम सेइंग यू ऑलरेडी आफ्टर दिस सेशन ओके नेक्स्ट टाइम तुम्हाला नेक्स्ट टाइम मी ऍडमिट करणार नाही 15 मिनिटं मॅक्स तुम्हाला देणार आहे 15 मिनिटच्या वर गेलं तर मी कुणाला ऍडमिट करणार नाहीये इट विल बी कन्सिडर ऍज ऍबसेंट टू यू ओके ऑल न्यू कमर्स जे कोणी नवीन जॉईन झाले त्यांच्यासाठी रिक्वेस्ट आहे की वेळेच्या आतमध्ये उठा आणि प्लीज जॉईन करा
आय नो तुम्हाला सगळ्यांना सवय झाली असेल थोडंसं उशीर उठायचं, पण बी इन टाइम. आवर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट टू द सेशन. सो व्हॉट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग? So I can say it is a programming language. Okay, you will going to study a programming language, different programming language apart from your software. म्हणजे तुम्ही जे काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस शिकतात, C++, जे काही जावा असेल, वेबसाईट डिझायनिंग असेल, समथिंग, इट इज सिमिलर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इन दिस यू स्टडी रिलेटेड टू द मशीन्स. ओके, एक मशीन आणि एक सॉफ्टवेअर. ओके, तुमचे जे काही लँग्वेज असतील, सी असेल, C++ असेल, हाय लेवल लँग्वेजेस आणि मशीन लेवल लँग्वेजेस मध्ये जो कन्व्हर्जेशन होतो, म्हणजे कन्वर्ट कसं होतो, त्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहे. दॅट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज नथिंग बट सिस्टम प्रोग्रामिंग. लक्षात आलं का? हाय लेवल लँग्वेजेस आहेत तुमचे C++, व्हॉट एव्हर. ओके, त्याला कन्वर्ट करतो मशीन अंडरस्टँडिंग लँग्वेज मध्ये. का बरं? की तुमचं मशीन काय समजतंय? फक्त 0 आणि 1 समजतंय, बरोबर? तर 0 आणि 1 मध्ये कन्वर्ट करून तुम्हाला प्रेझेंट करण्यासाठी इंटरमिडिएट काय तर लागत असेल. ओके, जसं तुम्ही प्रोग्राम कंपाईल केला तर काय होतो, कोण असतो तिथं? कंपायलर असतो, जे कंपाईल करतोय आणि तुम्हाला मशीन अंडरस्टँडिंग लँग्वेज मध्ये ते कन्वर्ट करून देतो मशीनला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ती व्हॉट एव्हर आउटपुट इज देअर, यू विल गेट दॅट आउटपुट, बरोबर? That part, that intermediate part is nothing but system programming. Okay, all of you clear with the definition of system programming? Sound clear येत नाही. Okay, आत्ता रोहन? मधून मधून ब्रेक होतो सर. ब्रेक होतोय का? हा, मधून मधून. आता होत नाही सर, मधून मधून ब्रेक होतो. बरं, मला जेव्हा ब्रेक होतोय तेव्हा सांगत जा, मी चेंज करेन. आता क्लिअर आहे ना? हा सर, हा आता क्लिअर आहे. Okay. So again, I will once again repeat the answer. What is system programming? The system programming काय आहे? आपण हा सब्जेक्ट का स्टडी करतोय? तर आपण स्टडी कशामुळे करतोय? बिकॉज वी हॅव डिफरंट हाय लेवल लँग्वेजेस. सगळे हाय लेवल लँग्वेजेस आहेत बरेचसे आपल्याकडे. सी असेल, C++, जावा, .NET, पायथॉन म्हणा, कुठलेही लँग्वेज असेल. एव्हरी लँग्वेज हॅज टू कन्वर्ट इन टू द मशीन लेवल लँग्वेज. आणि प्रत्येक मशीन लेवल अंडरस्टँडिंग मध्ये कन्वर्ट केल्याशिवाय मशीनला कळणार नाही की त्याला काय आपण इनपुट देतोय. का बरं? की आपण प्रोग्रामिंग लिहितो आपल्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने, आपल्याला कळते ते, पण मशीनला कळतं फक्त 0 अँड 1. ओके, 0 आणि 1 ह्याला सोडून दुसरं काही कळत नाही. मग तो जो मशीन मध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला द्यायचा आहे, व्हॉट एव्हर वी कन्वर्टिंग फ्रॉम हाय लेवल लँग्वेज टू द मशीन लेवल लँग्वेज, देअर ऍक्च्युअली सिस्टम प्रोग्रामिंग लाईज. ओके, तिथं सिस्टम प्रोग्रामिंगचा रोल येतोय. तर सिस्टम प्रोग्रामिंगला आपण म्हणू शकतो की तुमचे असेंबलर्स, कंपायलर्स, दीज आर नथिंग बट सिस्टम प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस विच आर यू आर युझिंग. आता कंपायलर काय करतो, तुम्ही जेव्हा प्रोग्राम लिहिताय तो मशीन मध्ये कन्वर्ट करतो आणि तो कन्वर्ट केल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअली रिझल्ट देतो. आता तुम्ही हे एक्झाम्पल झालं सी प्रोग्रामचा. सी प्रोग्राम लिहिताय कुठं? तुमच्या टर्बो सी मध्ये लिहिताय. तर तिथं जे काही तुम्ही प्रोग्राम लिहिला नाही ते हाय लेवल लँग्वेज मध्ये कुठल्या तरी असणार आहे आणि त्याला तो कन्वर्ट करतो, हाय लेवल लो लेवल लँग्वेज वॉट एव्हर, कन्वर्टिंग इन टू युअर मशीन लँग्वेज. जसंच तुम्ही वेबसाईटचं प्रोग्राम लिहिता, ब्राउझरवर ते डिस्प्ले होतं आउटपुट, बरोबर? तिथं कोण असतं? तिथं इंटरप्रिटर असतं. ओके, देअर यू हॅव इंटरप्रिटर टू कन्वर्ट युअर हाय लेवल लँग्वेज इन टू द मशीन लेवल लँग्वेज. इज इट क्लिअर? तर आपण इथं काय स्टडी करतोय, कसं मशीन टू 0 आणि 1 मध्ये कन्वर्ट होतंय ते पार्ट आपण इथं बघणार आहे. तुम्ही हाय लेवल लँग्वेज देणार त्याला, तो एक कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आणि तो कन्वर्टेड फॉर्म परत 0 आणि 1 मध्ये कसं कन्वर्ट होतो त्याबद्दल आपण पूर्ण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. ओके, दॅट इज ओनली द कम्प्लीट सब्जेक्ट. तर अजून एक महत्वाचं पार्ट इथं काय सांगायचंय मला, की जेव्हा तुम्ही सिस्टम प्रोग्रामिंग स्टडी करताय, कंटिन्युएशन मध्ये असेल तर समजमध्ये येणार आहे. का बरं? की प्रत्येक चॅप्टर इंटरलिंक्ड आहेत एकमेकांवर. फर्स्ट चॅप्टर समजलं, सेकंड समजणार, थर्ड समजणार, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जे काही 6 युनिट आहेत सगळ्यांना एकमेकांना इंटरकनेक्टेड आहेत. तुम्ही एकही पार्ट सोडलं, यू विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टँड व्हॉट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तुमच्या सिनियर्स कडनं ऐकलं असेल की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. सो इट इज यस टू अंडरस्टँड द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. डिफिकल्ट अंडरस्टँड होण्यासाठी आहे, पण एकदा अंडरस्टँड केलं तर सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट हाच आहे. अँड यू आर वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. सो आय रिक्वेस्ट की जास्त सिनियर कडनं पण याच्याबद्दल माहिती घेऊ नका. खूप डिफिकल्ट आहे असं सांगणार आहे तुम्हाला, पण इट इज व्हेरी इझी सब्जेक्ट फॉर यू. फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल ह्यामध्ये खूप. ओके, यू हॅव टू रिमेंबर एव्हरीथिंग, यू हॅव टू प्रॅक्टिस इन दिस सब्जेक्ट. जेवढं प्रॅक्टिस करताल तेवढं सोपं आहे तो सब्जेक्ट.
So let's see the what is the syllabus of this chapter subject. Sorry. So the syllabus of this first section is starting with your language processor. तर आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये लँग्वेज प्रोसेसर काय बघणार आहेत म्हणजे लँग्वेज प्रोसेसर मध्ये काय काय येणार आहे तर सिंपल सिंपल टूल्स आहेत काही फंडामेंटल बेसिक्स दिलेले आहेत की लँग्वेज कसं कन्वर्ट करतो एका लँग्वेज मधून दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये कसं कन्वर्ट होतो त्याचे काही फेजेस कसे असतात काही रूल्स काय आहेत त्या रूल्सला आपण स्टडी करणार आहेत आणि रूल्स स्टडी केल्यानंतर आपण एक लँग्वेज घेतली आहे लो लेवल लँग्वेज दॅट इज असेंब्ली लँग्वेज सेकंड चॅप्टर असेंब्लर असेंब्लर एक असेंब्ली लँग्वेज आपण लिहितोय तर त्या असेंब्ली लँग्वेजला सुद्धा तो मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये कसं कन्वर्ट करतो असेंब्लर याचं एक सिंपल उदाहरण दिलं त्याचे कसं पासेस होतात कसं तो कम्प्लिटली मशीन कोड मध्ये जातो कसं मेमरी मॅनेजमेंट युटिलायझेशन करता येते ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्या एक्झाम्पल मधून बघणार आहेत असेंब्लर्स आफ्टर दी वी हॅव दॅट मायक्रोज अँड मायक्रो प्रोसेसर्स सो once again okay we have next micros and microprocessors so in this we will study a micro definition what is micro call तर मायक्रोज आपण बघतो बऱ्याचपैकी की आपण एक शॉर्ट प्रोग्राम्स लिहितो काही फंक्शन्स ऍड करण्यासाठी तर मायक्रोज कुठं बघितलं जातात तुम्हाला तर तुम्ही एक्सेल शीट मध्ये बघू शकता जिथं एक्सेल शीट मध्ये बरेचसे डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रोज हॅज बीन गिव्हन्स ओके एक्सेल शीट ओपन करा एक्सेल शीट मध्ये एक शेवटला कुठेतरी ऑप्शन आहे तुम्हाला मायक्रो म्हणून ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे स्वतःचे काही प्रोग्राम्स लिहू शकता की रिपीटेडली काय असते आपण हे नंतर बघू मायक्रो इट इज व्हेरी सिम्पल शॉर्ट प्रोग्राम टू ऍड सम फीचर्स टू युअर फंक्शन्स ओके सो दिस इज अबाउट युअर मायक्रोज आफ्टर मायक्रोज वी हॅव कंपायलर्स प्रत्येक जणांना माहिती आहे कंपायलर काय आहे इंटरप्रिटर काय आहे these are the something compilers and interpreters are converting your source language to your machine language जिथं आपण यूज करतो हे कसं कन्वर्ट केलं जातं हे जे काय बेसिक्स फंडामेंटल्स आहेत त्याचे ब्लॉक्स कसं कन्सिडर केलं जातं हे सगळं डिटेलमध्ये आपण बघतोय कंपायलर्स आणि इंटरप्रिटर्स आफ्टर दॅट वी हॅव लिंकर्स लिंकर्स काय आहेत तर लिंकर इज नथिंग बट लिंकिंग युअर प्रोग्राम म्हणजे आपण म्हणतो की आपलं प्रोग्राम कुठेतरी जाऊन स्टोअर होतो तर स्टोअर होतो पण तो एक्झिक्यूट पण झालं पाहिजे ऍक्च्युली ओके मेन मेमरी मध्ये आपण जसे कुठलेही म्हणतो की एखादी फाईल कॉपी केली तर कुठेतरी स्टोअर होतो हार्ड डिस्क वरती तर ते काम काय आहे लिंकर्स आहे की कुठं स्टोअर झालंय त्याची लिंकिंग कशी करायची हे सगळं काम तो लिंकर करतो म्हणजे लिंकिंग करून देणार तुम्हाला कुठल्या लोकेशनला आहे आफ्टर दॅट वी हॅव लोडर्स तर लोडर काय ज्या लोकेशन मध्ये लोड करणार पण त्याला तो मेन मेमरी टू एक्झिक्युटेड फाईलच्या लोकेशनला जाऊन तो लोड करतोय आपल्याला जेव्हा आपल्याला प्रोग्राम कुठला तर एक्झिक्यूट करायचा आहे तर आपण कुठं आहे ऍक्च्युली लोड केलेला तो लोकेशन दाखवतो आणि त्या लोकेशनला जाऊन तो एक्झिक्यूट करतो सो दिस इज अबाउट कंपायलर्स लिंकर्स अँड लोडर्स तर आपण हे डिटेलमध्ये नंतर बघू काय ह्याच्यामध्ये सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव्ह यू दिस राईटअप ऑफ सिलेबस बरं की तुमचा सिलेबस परत चेंज होऊन येणार आहे तर जेव्हा चेंज होऊन येईल पूर्ण कम्प्लिटली अपडेटेड सो याच्यामध्ये काही थोडेसे चेंजेस असणार आहेत दॅट आय विल बी जस्ट अपडेट अँड दॅट टाइम यू राईट डाऊन दिस सिलेबस सो राईट नाव वी हॅव लँग्वेज प्रोसेसर ॲज अ फर्स्ट चॅप्टर assembler second chapter third is micro and microprocessor compiler and interpreter linker and loaders जे काही नवीन स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी once again this is the system programming subject we are dealing with so this topic or this subject deals with the conversion of your machine to the sorry high level language to the machine level language okay so in that we are studying going to study these 6 units so first unit is this language processor second is assembler third is micros and microprocessors fourth is compiler and interpreter linker and loader okay so all of you clear with this comment me in the box so I can move further anybody any doubts if anybody having any doubts anybody any having doubts you can ask me otherwise I will move anybody No, sir. doubts आता कोणीतरी ऑन केलता नो ओके okay fine so we will move further
इट इज अ बेसिक जस्ट व्हॉट इज सिस्टम प्रोग्राम हे तुम्हाला डिफाईन सांगितलंय. दिस इज सिलेबस. सो let's start with some basic fundamental of first units. So first unit decides, okay, about language processor, what is language processor and all those things. So I will just take some brief introduction about our, as per the uh, kind of the system manual, some of the basic of our chapter, what is the chapter deals with, about the title of the chapter, importance of chapter. तर आपण ते बघू, त्याच्यानंतर आपण स्टार्ट करूया. सो व्हॉट इज लँग्वेज प्रोसेसर. सो इट इज अबाउट टायटल ऑफ द चॅप्टर. तर लँग्वेज काय आहे प्रत्येकाला माहित आहे. इट इज जस्ट तुम्हाला डिफरंट टाइप्स ऑफ लँग्वेज, इंग्लिश लँग्वेज काय असतोय, वर्बल एक्सप्रेशन, तसं मी तुम्हाला बेसिक डेफिनेशन दिलं. इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कन्सिस्टिंग ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड अँड कन्व्हेन्शनल वे, फॉर्म ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन्स. ओके, सो इट इज अ लँग्वेज डेफिनेशन. आपण सी लँग्वेज मध्ये कसं आहे तसं मी एक्सप्लेनेशन दिलं नाहीये. इट्स ए जस्ट इंग्लिश लँग्वेज. कम्युनिकेशन कशासाठी असतं काय नाही, तर त्या रिलेटेड मी लँग्वेज काय हे सांगितलंय फक्त. व्हॉट इज अ प्रोसेसर. तर प्रोसेसर इज नथिंग बट यू प्रोसेस समथिंग. प्रोसेसर काय असते, इट्स टेक सम इन्स्ट्रक्शन्स. आणि तुम्ही काहीतरी सांगितलंय, जसं मी तुम्हाला सांगितलंय की इन्स्ट्रक्शन, तर तो इन्स्ट्रक्शन्स घेतो आणि तुम्ही त्याच्यावरती काम करता आणि मला जे काही आउटपुट आहे ते देताय. So that is nothing a processor. So whatever instructions I am processing to the machine, it will process that and it will give me some result. Okay, so that is processor and that is a language. So combinedly, what is language processor? A program that tasks such as translation or interpreting required for processing specified programming language. तर इथं काय सांगितलं की आपण एक प्रोग्राम देतोय. सो एनी प्रोग्राम which is given to a machine, okay, which is given to your compiler or interpreter. ओके, इथं कन्फ्यूज होऊ नका. इथं आपण वर्ड यूज केलंय ट्रान्सलेशन. यू कॅन सी दॅट ए प्रोग्राम दॅट टास्क सच एज ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन इज नथिंग बट युअर कंपायलर. ओके, विच ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द सम अनदर फॉर्म. जसं सिम्पल एक्झाम्पल सांगू शकतो की आपण सी लँग्वेज आहे, वी आर ट्रान्सलेटिंग दॅट इन्फॉर्मेशन टू द सम another form of language, that is maybe a machine language or it may be any other kind of language which is output of or which is the format of that language. तर मी सांगू शकतो सी चं कसं आहे, ट्रान्सलेशन झालं तर डायरेक्टली मशीन लँग्वेज मध्ये, असेंब्ली लँग्वेजचं मशीन लँग्वेज मध्ये. आणि जर तुम्ही जावा घेतला तर ते कुठल्या तरी बाईट कोड फॉर्मॅट मध्ये ट्रान्सलेट करतो कंपायलर. ओके, युअर इंटरप्रिटर, वॉट एव्हर यू आर युझिंग देअर. सो वी हॅव डिफरंट ट्रान्सलेशन पॅटर्न्स. प्रत्येकाचा एक फॉर्म डिसाईड केलाय आणि तो फॉर्मचा मशीन रिप्रेझेंटेशन काय असणार आहे, 0-1चा, त्याची एक लिस्ट बनवलेली आहे. ओके, एक्झाम्पल मी जर दिलं तुम्हाला तर जावा आहे. जावा एक बाईट कोड फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करतो. त्या प्रत्येक बाईट कोडचा जे काही मशीन अंडरस्टँडिंग नंबर्स असतील ते कॉम्बिनेशन ऑफ 0-1 मध्ये रिप्रेझेंट केलं जाईल. सो दॅट इज वन थिंग. यू कॅन टेक इन सी. तर सी मध्ये कसं असतं की यू विल कन्वर्ट दॅट असेंब्ली लँग्वेज, सॉरी सी लँग्वेज इंटू सम मशीन अंडरस्टँडिंग लँग्वेज. मशीन म्हणजे काय असणार आहे, मे बी असेंब्ली लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करू शकतात ते, किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतात आणि त्याच्यानंतर फायनली आपण त्याला मशीन आपलं 0-1 मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. इट मे बी अ ट्रान्सलेशन, वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म, और इंटरप्रिटिंग. इथं इंटरप्रिटिंग काय घेतलंय, तर आपण बऱ्याचशा जागी काय करतोय की वेब डिझाईन करतोय. वेब डिझायनिंग और डिझायनिंग वेबसाईट्स और लाईक दॅट. तर प्रत्येक वेबसाईटला जेव्हा तुम्ही ब्राउझरवर रन करता आउटपुट, ओके, युअर आउटपुट बी ऑन बी ब्राउझर. तर जसं तुम्ही HTML बघितलं असेल, बरेच जणांना माहित असेल HTML. तर HTMLचा आउटपुट ब्राउझरवर डिस्प्ले होतो, तुम्ही जे काही डिझाईन केलंय, बरोबर. दॅट विल बी इंटरप्रिटिंग. आपण त्याला इंटरप्रिट करतो. तिथं तिथं कंपायलरचं काम येत नाही, तिथं इंटरप्रिटरचं काम येतो. सो इट इज युज्ड लाईक ए इंटरप्रिटिंग, ट्रान्सलेटिंग अँड इंटरप्रिटिंग. इंटरप्रिटिंग काय करणार तिथं, इट विल कन्वर्टिंग लाईन बाय लाईन इंटू अ मशीन रिप्रेझेंटेशन. जसं जे काही फॉर्मॅट असेल तो फॉर्मॅटमध्ये प्रोसेस करतोय. रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द स्पेसिफाईड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर इथं काय सांगितलंय, कुठला तरी तो स्पेसिफाईड फॉर्मॅट असणार, त्या फॉर्मॅटमध्ये तो जनरेट करून तुम्हाला देणार आहे. सो दिस इज अबाउट द definition you can consider, or what is language processor, you can say that. Okay, so is it clear to all? Is it clear? Just comment me in the box, yes or no. Comment me. If anybody having doubt this related, you can ask me. Okay, fine.
Okay, no doubts. Okay, we'll start again. Okay, we will move further. So next is the central idea of the chapter. So what is central idea of this chapter? What you want to understand? So this language process is a program. It has parts like translator, which translate program from one source to machine language. So I already said that इथं मशीन म्हणजे काय, मशीन लँग्वेज म्हणजे काय असणार आहे, 0-1 नसणार आहे, हे लक्षात ठेवा. whenever I saying that word machine language, तर मशीन म्हणजे काय असतं, आपल्याला मेंटॅलिटी कशी झाली आहे की आपण मशीनला काय समजतंय, 0-1 समजतंय. तर प्रत्येक जण असं समजतात की डायरेक्टली 0-1 मध्ये ट्रान्सलेट होते आपला सोर्स प्रोग्राम. तसं नसतं. देर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू 0-1. तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे ते आपण आज बघणार आहेत. तर इथं डेफिनेशन मध्ये तुम्ही म्हणू शकता की इट इज अ मशीन लँग्वेज, but it actually not a machine. It will be in some intermediate forms. After that intermediate forms, you can say that it will be in the zeros and ones. ठीक आहे, इंटरमिडिएट म्हटलंय तो इंटरमिडिएट ही मशीनच आहे. ओके, एक फॉर्मॅट आहे, फक्त तो त्या कंपायलरचा फॉर्मॅट असणार आहे आणि त्याच्यानंतर 0-1 मध्ये असणार आहे. का बरं की आपण म्हणत नाही की किंवा आपण कधी बघितलंच नाही की कंपायलर काय जनरेट करते, कुठला फॉर्म जनरेट करत आहे. तर त्याला आपण म्हणतोच की डायरेक्टली इट इज जनरेटिंग मशीन लँग्वेज. ओके, कंपायलरचा. तर बट कंपायलर इज नॉट जनरेटिंग द फायनल 0-1. It is giving some output which will be later finally will be converted into zeros and ones. Okay, I might be clear with this machine, what is machine language. So next, importance of the chapter in this subject syllabus. What is the importance of this chapter in the syllabus, subject syllabus? To make understand how to convert source language to machine language or understandable language. तुम्हाला कसं अंडरस्टँडेबल होईल त्या फॉर्मॅट मध्ये तो कसं जनरेट करणार आहे. ओके, इन मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज, हे लक्षात ठेवा. दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू मेक अंडरस्टँड हाऊ टू कन्वर्ट सोर्स लँग्वेज इन मशीन लँग्वेज अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. सॉरी, इथं मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज पाहिजे होता. ओके, सो विल जस्ट चेंज इट, मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. So so that it becomes very easy to develop any service or application which will be having minimum response time. तर ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, सो व्हॉट एव्हर द रिस्पॉन्स टाइम यू रिक्वायर्ड युअर आउटपुट. सपोज मी एखादा प्रोग्राम लिहिला, त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम आउटपुट पटकन येतो, एक तसं फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये येत आहे. तर त्याचंच काम हे आपलं जनरेट करतो. तो व्हॉट एव्हर यू आर रायटिंग एनी ऍप्लिकेशन्स म्हणजे काय असणार आहे, any applications you are developing with the help of any language, C, C++, Java or whatever, it takes minimum response time to reply your output. Okay, त्यासाठी आपण हे यूज करतोय असं त्याचं म्हणणं आहे सेंटेन्स. ओके, सो इज क्लिअर विथ यू, or once again I will clear it, so that it becomes very easy to develop any service or application which will have minimum response time. तर ह्याचा सांगायचा अर्थ काय की तुम्ही जे काय ऍप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहे, सपोज एखादा वेबसाईट डेव्हलप केला असेल, तो वेबसाईट एकदम पटकन तुम्हाला आउटपुट दिसलं पाहिजे. तुम्ही जे काही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करत असेल, यू शुड नॉट टेक मच टाइम. तर जे काय बॅकग्राऊंडचं जे काही लँग्वेज असणार आहे, मशीन कन्व्हर्जन किंवा जे काही प्रोसेसिंग असणार आहे, तो रेस्पॉन्स टाइम खूप फास्ट आला पाहिजे तुमच्यापर्यंत. सो दॅट इज ओनली द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस चॅप्टर यू हॅव टू स्टडी. So next we have something, chapter objectives or outcomes आपण म्हणू शकतो, COs. So what will the output of this after learning this chapter? So learn about language processor activities. What are the different activities are there? म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर फेजेस ऑफ युअर कन्व्हर्जिंग ऑफ मशीन लँग्वेज. म्हणजे काय काय फेजेस मधून आपण पास होतोय किंवा कुठल्या फेज मध्ये ते कसं प्रोसेस करतं त्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहेत. ओके, ऍक्टिव्हिटीज आर नथिंग बट फेजेस ऑफ युअर कन्व्हर्जन ऑफ मशीन लँग्वेज. ओके, सो व्हेरियस फेजेस अँड पासेस ऑफ लँग्वेज प्रोसेसर. तर इथं मी म्हणलं तुम्हाला व्हेरियस फेजेस म्हणतोय आणि इथं पासेस म्हणतोय. तर फेज आणि पास मध्ये काय डिफरन्स आहे, तर आपल्याकडे फेजेस डिफरंट आहेत म्हणजे लेवल्स आहेत, आणि पास दुसरे दुसरे लेवल्स आहेत. म्हणजे एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झालं. म्हणजे आता सी लँग्वेज तुम्ही लिहिली, त्या सी लँग्वेजला डिफरंट 3 लेवल्स आहेत किंवा फेजेस आहेत कन्व्हर्जन करायचं, आणि तो लेवल फेस करून झाल्यानंतर जे आपल्याला आउटपुट येणार आहे तो पास 1 झाला, त्याच्यानंतर दुसरा पास. म्हणजे मी इथं असं म्हणतो की पहिल्या फेज मध्ये तुम्ही सी लँग्वेज लिहिली, सी लँग्वेजचं काहीतरी प्रत्येक लाईन बाय लाईन आपण काहीतरी जनरेट केला.
ठीक आहे, आउटपुटमध्ये मशीन लँग्वेजमध्ये जनरेट केला. तर पूर्ण जे फेजेस आहेत त्याच्यामध्ये किती फेजेस आहेत, 3, 4, 10 किती काय फेजेस असतील, त्या फेजेसमध्ये आपण काय केलं, प्रत्येक लाईनचा व्हॉट एव्हर मशीनचं जे फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये जनरेट केले, किती 10 फेजेस घेऊन. आणि तो फेज झाल्यानंतर त्याचं जे काय आउटपुट आलं तो पहिला पास झाला. ओके, 1 पास. आता तो मशीनचे जे काही फॉर्मॅटमध्ये आला असेल त्याला 0-1 मध्ये करण्यासाठी तो परत एक पास झाला, त्याचे सेकंड पास. ठीक आहे, फेजेस एकाच प्रोग्रामसाठी 10 फेजेस, आणि तो कम्प्लीट जे आउटपुट आला त्याला पास 1 म्हणणार, आणि दुसऱ्या पास मध्ये तो 0-1 मध्ये कन्वर्ट करणार, त्याला पास 2 म्हणणार, किंवा पास 3 म्हणणार, पास 4 म्हणणार. तर दिस आर द डिफरंट पासेस अँड फेजेस. आपण बघूया सिलेबस मध्ये जेव्हा आपण डील करणार आहे, फेजेस अँड पासेस काय क्लिअर करणार मी परत. ओके, सो नेक्स्ट लर्न अबाउट लँग्वेज प्रोसेसर टूल्स. तर इथं टूल्स काय आहेत, देर आर डिफरंट टूल्स, सम टूल्स वी आर युझिंग टू. टूल्स म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की इट इज सम एक टाइप ऑफ कंपायलर्सचे टूल. जसं तुम्ही म्हणता की कंपायलर एक टूल आहे आपला, जे काही कन्वर्ट करतो लँग्वेजला, किंवा इंटरप्रिटर आहे, तसंच काही आपण टूल्स यूज करतोय विच विल जनरेटिंग सम फॉर्मॅट ऑफ कोड. काय रूल्स आहेत, आपण तो रूल्स फॉलो करतोय. एखादा लँग्वेज दिली आहे आपल्याला, त्या लँग्वेजमध्ये काय रूल्स केलेत, किंवा जुनी लँग्वेज आहे त्या लँग्वेजचे रूल्स आहेत, त्याचे काही टूल्स यूज केलेत, आपण ते बघू डिटेलमध्ये नंतर. ओके, so this is about objective. So before starting with the syllabus, I want to just show you this diagram. त्याच्यानंतर आपण परत return back you. So till here everybody clear? Any doubts till here? So please comment me if anybody having doubts. आपण जस्ट सेंट्रल आयडिया वगैरे बघितला, त्याच्यामध्ये काही डिटेल केलं नाहीये, आपण डिटेलमध्ये स्टडी करताना परत आपण घेऊ. एनी डाऊट्स? कमेंट मी येस ऑर नो. एनीबडी हॅव्हिंग डाऊट्स तर त्यांनी आपलं ऑडिओ ऑन करू शकता आणि विचारू शकता. नसेल तर कमेंट करा आणि विल स्टार्ट फर्दर. आय एम एक्सपेक्टिंग रिप्लायज फ्रॉम यू ऑल. ओके, okay, so I will move further. So I will give 1 minute to you. See this diagram. तर याच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी एक सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे असं सांगितलं होतं स्टार्टिंगला नाव, की सिस्टम प्रोग्रामिंगला सिस्टम सॉफ्टवेअर सुद्धा म्हणतात. तर मी तुम्हाला 1 मिनिट देणार आहे. सी दिस डायग्राम, व्हॉट इट रिप्रेझेंट्स. हे डायग्राम काय रिप्रेझेंट करतंय आणि आपलं सब्जेक्ट मेन नेमकं आपण काय एक्सप्लेन करणार आहे किंवा काय स्टडी करणार आहेत, ह्या डायग्राम वरती क्लिअर होतो. कुणाला काय ह्या डायग्राम बद्दल काय आयडिया आले तर मला सांगा. आय विल गिव्ह 1 मिनिट और 2 मिनिट्स टू अंडरस्टँड दिस डायग्राम. आणि ह्या डायग्राम बघून मला कोणीतरी एक्सपेक्टेड आहे की मला की कोणीतरी एक्सप्लेन करावं. Okay, anybody? Anybody who understand what is this application software, this is system software, and this is the hardware? You can Sir, unmute your. Who is this? Sir, this is me, Shiza. Yeah. बोलिए. Can you open that diagram? Yeah, sure. Sir, I think so. System software is a provide this service to the application software because application provide the service to the user. Yeah, correct. Can you elaborate little bit? Sir, basically, what is a system software? It is nothing but the provide service to the OS, and OS provide services to the our application software. Yeah, correct. You can say like that. Here hardware. Okay, thank you. She's told correct answer. तर आपण इथं बघू शकता all of you. Very late. Who is this? Preeti. Okay, so you can see this. It is your hardware. Hardware म्हणजे काय असणार आहे? It is not your complete hardware. Okay, complete hardware. It is your OS. You can say like this. OS, or you can say
एनी मशीन्स. ओके, ह्याच्यामध्ये दोन्ही आलंय. हार्डवेअर म्हणजे काय, तुमचं फक्त हार्डवेअर नसणार आहे, जे काही ऑपरेटिंग सिस्टम आहे ते पण आलं त्याच्यावरती. आणि तुमचे जे काही मशीन्स मध्ये तुमचे जे काही सीपीयू म्हणतो आपण, त्यात पूर्ण सीपीयू आला याच्यामध्ये. ओके, त्या सीपीयू मध्ये जे काही गोष्टी असणार आहेत ते सगळे नथिंग बट यू कन्सिडर ॲज ए हार्डवेअर. ठीक आहे, दिस इज युअर हार्डवेअर. आता वरती काय दाखवलंय आपण, ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय असणार आहे, तर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे आहे की तुम्ही जे काही इंटरॅक्ट करता सिस्टम सोबत. ओके, सो आय कॅन से दॅट एक्झाम्पल हा माझा पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहे. ठीक आहे, हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आहे. तर हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुम्हाला इंग्लिशमध्ये दिसतंय. ठीक आहे, पण हे इंग्लिशमध्ये जे दिसतंय ते तुम्हाला काय मशीनला अंडरस्टँड होणार आहे का, नाही. ओके, तर ह्याच्यामध्ये फक्त काय असणार आहे की ऍप्लिकेशन फक्त जे काही युजर इंटरॅक्ट करणार आहेत त्याला जसं पाहिजे तसं दिसतो. पण हे जे काही रिप्रेझेंटेशन आहे, हे जे काही होम बटन असेल, इन्सर्ट असेल, काही हे प्रेझेंटेशन मी इंग्लिशमध्ये रिप्रेझेंट केलंय, हे आपल्या अंडरस्टँडिंग मध्ये आहे. पण जे काही अंडरस्टँडिंग मशीनची आहे ह्याच्यासाठी काहीतरी एक सॉफ्टवेअर असेल किंवा जे काही कन्व्हर्जेशन असेल जे मशीनला अंडरस्टँड होतं आणि तो त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला डिस्प्ले करतोय. तर नेमकं ते सांगायचं मला की आपल्याकडे बरेचसे ऍप्लिकेशन असेल, VLC प्लेअर असेल किंवा तुमचे मायक्रोसॉफ्टचे सगळे ऑप्शन्स असतील की काय, सगळे मायक्रोसॉफ्टचे ऍप्लिकेशन्स, ऑफिस असेल, वर्ड असेल, एक्सेल शीट असेल, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असेल, XYZ, किंवा तुमचं ब्राउझर असेल, ओके, क्रोम ब्राउझर असेल, की व्हॉट एव्हर डिफरंट काइंड ऑफ ऍप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये जे दिसतात ते सगळे ऍप्लिकेशन असू शकतात, किंवा सिस्टमवरती तुम्ही जेवढे काही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता ते सगळे ऍप्लिकेशन, दॅट इज नथिंग बट युअर सिस्टम सॉफ्टवेअर, सॉरी ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ते सगळे काय झाले, ऍप्लिकेशन. जसं मी म्हणतोय तुम्हाला. आता नेमकं हा ऍप्लिकेशन आणि सिस्टम सॉफ्टवेअरचं कनेक्शन काय. आता आपण म्हणतो की ऍप्लिकेशन रन होतात, आपल्याला जसं पाहिजे तसं रन होतात किंवा आपल्याला जसं पाहिजे ते दिसतात आपल्याला. ठीक आहे, तर हे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. पण ह्याच्या इंटरनली जो काम करतो किंवा इंटरनली जे काही OS ला कन्व्हर्जन करून आपल्याला जसं पाहिजे तो फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला युजरला जसं पाहिजे तसं डिस्प्ले करतो, तो रोल करतो ऍक्च्युली सिस्टम सॉफ्टवेअर. आलं लक्षात. तर सिस्टम सॉफ्टवेअर काय आहे, इथं जे काय मी रिप्रेझेंटेशन केलं ऍप्लिकेशन वरती, तो ऍप्लिकेशनला मशीन अंडरस्टँडेबल करण्याचं काम सिस्टम सॉफ्टवेअर करून देतोय. ओके, त्यासाठी आपण काय झालंय, OS आणि ऍप्लिकेशन लेयरच्या मध्यंतरी आपण सिस्टम सॉफ्टवेअर दाखवलाय. अगेन हु इज ऍडमिटिंग, Prathamesh and Preeti, latestly who those joined. Okay, I request all of you again join in the proper time. Okay, 10च्या नंतर तुम्ही जर जॉईन होत असाल 9, 9:30च्या नंतर मी तुम्हाला जॉईन करून घेणार नाही, परत एकदा सांगतोय. माय लेक्चर विल बी गेट डिस्टर्ब्ड अगेन. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज फॉलो द टायमिंग्स. दिस टाइम आय अलोइंग यू. ओके, पहिल्यांदा अलोय करतोय. प्रीती आता कोण रिसेंटली जॉईन झाल्यात, दोघं तिघं, ऑल न्यू कमर्स. For all newcomers, please be in time. Almost 1 hour completed. Okay. So, okay, here again, this is where we are. Okay, system software. तर हे सिस्टम सॉफ्टवेअरचं काम आहे. सिमिलरली आता सिस्टम सॉफ्टवेअर मध्ये बरेचशा ऍप्लिकेशन्स आपण सॉफ्टवेअर रन करतोय, विच इज द पार्ट. ओके, विच इज अ पार्ट म्हणल्यापेक्षा विच इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेअर विच गोइंग टू इंटरॅक्ट विथ युअर ऑल हार्डवेअर्स. तुमचे जेवढे काही मशीन सोबत हार्डवेअर आहे त्या हार्डवेअर सोबत इंटरॅक्ट करतो आणि तुमचं जसं रिप्रेझेंटेशन आहे ऍप्लिकेशनला किंवा युजरला जसं पाहिजे तसं तो रिप्रेझेंट करून देतोय. प्रत्येक ऍप्लिकेशन्स मध्ये वी हॅव अ फॉर्मॅट ऑफ कन्व्हर्टिंग टू द मशीन अंडरस्टँडेबल. ठीक आहे, त्या हार्डवेअरचा पार्ट जे काय असेल जे कन्व्हर्ट करून दाखवायचं असेल ते सगळं तो रिप्रेझेंटेशन मध्ये सिस्टम सॉफ्टवेअर करतोय. तर इथं आपण डिटेलमध्ये दुसऱ्या ऍप्लिकेशन्स बद्दल डिस्कस केल्यापेक्षा आपण आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज बद्दल डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, मी म्हणतोय की तुम्हाला प्रत्येक ऍप्लिकेशनला काही ना काही फॉर्मॅट किंवा काही ना काही कन्व्हर्जन्स असणार आहेत जे मशीन अंडरस्टँडेबल मध्ये तुम्हाला करून देणार प्रत्येक ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरला. पण आपलं पॉइंट ऑफ व्ह्यू इथं काय आहे, इथं ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आपण कुठले कन्सिडर करणार आहेत की आपण जे काही लँग्वेज युज करतोय, व्हॉट एव्हर द लँग्वेजेस वी आर युझिंग, कुठले लँग्वेजेस असतील, C++, जावा, .NET or any Python, whatever the new languages we are using, तो लँग्वेजला एक इंटरनली सिस्टम सॉफ्टवेअर आहे, त्याला मी म्हणू शकतो की दॅट इज नथिंग बट कंपायलर और इंटरप्रिटर्स. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेअर काय, कंपायलर और इंटरप्रिटर्स और ट्रान्सलेटर्स, कुठलेही ट्रान्सलेटर्स असतील जे कन्वर्ट करतील मशीन लँग्वेज मध्ये जे तुमच्या अंडरस्टँडिंगला. ओके, दॅट इज नथिंग बट युअर सिस्टम सॉफ्टवेअर.
आय माइट बी क्लिअर विथ दिस डायग्राम. प्रत्येकाला कळालं असेल की आपण कुठं आणि काय स्टडी करणार आहे. दिस इज ऍप्लिकेशन. इथं तुम्ही सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज लिहिता, इथं कंपायलर काम करतो, कन्वर्ट करतो आणि हे मशीन अंडरस्टँडिंग मध्ये जातंय. तर आपण इथं काय बघतोय की कुठल्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार कंपायलर, ते डिटेल मध्ये सगळं स्टडी करणार. कंपायलर असेल, इंटरप्रिटर असेल, असेंबलर असेल, और वॉट एव्हर द डिफरंट टाइप्स ऑफ convert or translators are there, we are studying those things in our complete syllabus. Okay, so इथं आपण तेच दाखवलंय. I will back to this 2 slides. What is system and what is software? System is nothing but your machines, computer, software आहेत. Okay, simply software refers to the non-tangible components of computer known as computer programs. आता नॉन टँजेबल म्हणजे काय, विजिबल इनविजिबल असल्यासारखं. ओके, आणि जे टँजेबल म्हणजे आपण काय म्हणतो फिजिकली टच करू शकतो. In contrast with the computer hardware, which denote the physical tangible components of computer. तर आपण काय म्हणतोय की 2 पार्ट्स आहेत, एक सॉफ्टवेअरचा पार्ट आहे, एक हार्डवेअरचा पार्ट आहे. तर ह्या दोन्ही मधला जो कॉम्बिनेशन आहे, जे काम करणार आहे, that is nothing but your system hardware. Some non-tangible components and tangible components. हे लक्षात ठेवा. So here is the same, what is application and system software. So system software काय आपण हे बघू, is a collection of software program that performs variety of functions like IO management, storage management, generation and execution of program, etc. See this, I am highlighting. This is the important definition of system software or system programming. System software असं दिलंय की बऱ्याचशा दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीज, यू कॅन से अनदर युनिव्हर्सिटीज, पुणे और मुंबई or another states also, जिथं subjects नाव system software दिलंय. So system software is a collection of software programs that perform a variety of functions like कुठले कुठले functions करतात ते, IO management, input output management, storage management, तुमचं जे काही storage असणार आहे, म्हणजे suppose you are converting some machine language and where it has to be stored in your memory, तर त्याचं management, and generation and execution of programs. Whatever your program giving them, whatever the execution operation is there, that all process will be done by your software. Okay, system software. So which is the part comes under this? This is nothing but your operating system, compilers, assemblers, device drivers. These are all nothing but system softwares. Application मध्ये काय आलं? Application software is kind of software which is designed for fulfillment specialized user requirement. तुमची जे रिक्वायरमेंट आहे, आपली जे रिक्वायरमेंट आहे असं म्हणू शकतो मी, दॅट इज नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन्स. तर ऍप्लिकेशन्स कुठले पण आले जे तुम्ही सिस्टमवर इन्स्टॉल करता. MS ऑफिस एक एक्झाम्पल दिलंय, अडोब फोटोशॉप एक एक्झाम्पल दिलंय. यू कॅन टेक एक्झाम्पल ॲज ए VLC प्लेयर. यू कॅन टेक एन एक्झाम्पल ॲज ए browsers. Okay, different kind of browsers, Opera Mini or Chrome. These are nothing but your applications, and earlier is nothing but your system softwares. So this second, so this is about your application and system software. So now you might be clear what we are going to study. Okay, till here I will take 2 minutes to you for you. If anybody having doubts related to system programming and system programming and application programming, काही डाऊट असेल तर याच्यामध्ये विचारा. I will giving 2 minutes for this. All of you should come with the questions. Okay, असं शांत बसायचं नाही, आपल्याला इंटरॅक्टिव्ह सेशन करायचं आहे. बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट सो मच इझी टू एक्सप्लेन ऑन ऑनलाईन. आय ट्राय टू एक्सप्लेन, बट तुमचे काही डाऊट्स आल्याशिवाय. हा, Sir, येस. now we are using the language processor concept in our daily language, just like Java, C, CPP, and other languages. Language, what is language processor first? It is a translator, correct? Okay. So what we are translating, we are just translating your any high level or low level language. So low level मध्ये कुठला आला? Assembler is. Okay, assembly language is low level language. So for that you have assembler to convert your language from assembly language to machine language. There actually
युअर व्हॉट सिस्टम प्रोग्रामिंग लाईज. सिस्टम प्रोग्रामिंग मध्ये कुठं आलं? असेंबलर आलं. That is related to your language processor. Language processor is nothing but converting your one form to the another understandable form. Clear या नहीं अभी? हेलो ओके ओके फिजा, सर. नहीं अभी पूछा, आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, मुझे समझ में आ गया. आपको पूछना है ना कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है. Actually, what I read yesterday means Hmm. language processor is a one kind of concept which is actually when we are using the languages like Pascal, COBOL, like that. Pascal, COBOL. Okay. In that languages we are using the concept of language processing. बोल सकते हैं, बट एक्चुअली हमने रिप्रेजेंटेशन में Now we are using sir compiler and interpreter. या श्योर. कंपाइलर मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, वो एक ट्रांसलेटर है. मैं वही बता रहा हूँ आपको, इट इज ए ट्रांसलेटर विच इज कन्वर्टिंग. सो मैं अभी ट्रांसलेटर कौन सा बताया हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर. दीज आर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेज प्रोसेस भी एक ट्रांसलेटर है विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेटिंग सम मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. सो इट मे बी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. सो अपने जो कंसेप्ट है चैप्टर में, तो उस चैप्टर में हमने 14 लैंग्वेज का कन्वर्जन करके दिखाया है. करेक्ट? Yeah. तो उसी लैंग्वेज या एनी टाइप ऑफ, यू कैन, इन जनरल मैंने ऐसा बताया कि वो ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं. पुराने लैंग्वेजेस के लिए होगा या नए लैंग्वेज में इसमें ये होगा C++ के लिए अगर कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स होगा. Okay. अभी Sir. हाँ, तो अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं अभी जो कि नए लैंग्वेजेस होंगे पाइथन, उसमें किस तरह का ट्रांसलेटर यूज किया है वी डोंट नो. I don't know especially. Okay, so if you know, you can tell me. Okay, For sir. Python. In the Python, there is only interpreter. There is a don't means any kind of compiler. Okay, so interpreter is nothing but you are a translator of machine Yes. language, correct? हाँ, Yes. so I'm saying that is only कि ये सभी different types of translators है जो हम machine understandable में करने के लिए use करते हैं. It is not completely machine output. It is not 0 1. It is just a format of converting in some form, which is later it will be going to convert in 0 0 1. Okay, sir. Okay. Any doubt else? No. Okay. Okay. Next, anybody else? Still anybody else who have doubts? Okay, Fiza, one second, Fiza. Yes, sir. Just can you brief about what is system programming and what we studied application and what we actually discussed till half an hour. So just brief in 2 minutes in simple language. So my latecomers will get to know what we actually studied, and it will be better to know how much you understand also. आपको कितना समझ में, ये भी समझ में आ जाएगा, और स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन है उनके लिए समझ में आए कि हमने क्या स्टडी किया अब तक. Okay, I will just give 2 minutes, 2 to 3 minutes you take and brief it. Okay. Basically, sir, what is a system programming क्या है? वो एक एक्टिविटी है जो है ना हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करती है. It is nothing but what we can call bridge between computer system hardware and application software. Or basically, it provides the services to the OS. इतना ही पता है मुझे. बस इतना ही. Okay. And what application? It is middleware between the hardware in the OS or in the what we can call operating system or application. So system software is a bridge between hardware and application software. Basically, it provides services to the OS, and OS provides the services to the application software. Okay, fine. Thank you. I will take charge. Okay, see here, for the latecomers, जे कोणी लेट जॉईन झाले त्यांच्यासाठी एक ब्रीफ कवर, की मला कुणाला असं हे करायचं नाहीये की आपण पुढे गेलोय म्हणून. कवर की खूप महत्वाचा चॅप्टर सब्जेक्ट आहे. जर तुम्ही थोडंफार पण समजलं नाही तर पुढचं काही समजत नाही. अंटिल यू डोंट नो द बेसिक्स.
तुम्हाला जितकं बेसिक्स फर्स्ट चॅप्टर जितकं क्लिअर कळेल तेवढं पुढचं सगळं सोपं इझी कळेल, नाहीतर काहीच कळणार नाही. तर आपण काय स्टडी केलंय की आपला सब्जेक्ट आहे सिस्टम प्रोग्रामिंग. तर सिस्टम प्रोग्रामिंग काय करते किंवा सिस्टम प्रोग्रामिंग काय आहे, तर आपण इथे एक सिंपल एक्झाम्पल बघितलंय. हा एक डायग्राम आहे. इथं हार्डवेअर दाखवलंय आपण, इथे सिस्टम प्रोग्रामिंग म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणून लिहिलंय आणि इथे एक ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. ठीक आहे. तर इथं आपण काय स्टडी करतोय की सिस्टम प्रोग्रामिंगचं काम काय हे स्टडी करण्यासाठी हे डायग्राम दाखवलं मी तुम्हाला. इथे हार्डवेअर आहे. हार्डवेअर म्हणजे काय असणार आहे, सगळेच गोष्टी आले. ऑपरेटिंग सिस्टम आलं, तुमचे जे काही सीपीयू मध्ये जेवढे काही हार्डवेअर आहेत ते सगळे हार्डवेअर पार्ट आलं. म्हणजे नेमकं काय, तुमचं आयओ मॅनेजमेंट असेल, इनपुट आउटपुट मॅनेजमेंट असेल, किंवा तुमचे ड्रायव्हर्स कसे इन्स्टॉल केलेत, कसे हँडल करायचे, या सर्व गोष्टी ह्या हार्डवेअर मध्ये आटलं. ठीक आहे. ऍप्लिकेशन म्हणजे काय असणार आहेत की तुमचे डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आहेत. कुठले ऍप्लिकेशन्स आहेत, सपोज तुम्ही कुठला तरी सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलाय. ओके, यू हॅव इन्स्टॉल्ड सम सॉफ्टवेअर ऑन युअर मशीन. तर तो कुठला सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केला असेल, सपोज एक्झाम्पल मी सांगू शकतो की एक ऍडोब रीडर इन्स्टॉल केलाय किंवा MS ऑफिस इन्स्टॉल केलाय. ओके, सो दीज आर नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. तर दुसरे काही ऍप्लिकेशन्स आपल्या सिलेबस रिलेटेड म्हटलं तर आपण काय म्हणू शकतो की टर्बो सी आहे. टर्बो सी एक ऍप्लिकेशन आहे. परत जावा इन्स्टॉल करण्यासाठी तुम्ही इक्लिप्स यूज करता. C++ टर्बो सी मध्ये यूज करू शकता. पण C++ सोडून किंवा दुसरे इतर कुठले लँग्वेज असतील किंवा त्याच्यासाठी रिलेटेड ऍप्लिकेशन्स असतील ते तुम्ही इन्स्टॉल करता. सपोज तुम्ही .NET शिकत असेल तर तुम्हाला व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल करायला लागेल. ठीक आहे. मग त्या सगळ्या ऍप्लिकेशनला जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये कुठला लँग्वेज लिहिता, हाय लेवल लँग्वेज असेल किंवा लो लेवल लँग्वेज असेल. आता लो लेवल लँग्वेज कुठली आली, असेंब्ली लँग्वेज आली. त्याच्यासाठी पण कुठला तरी तुम्ही सॉफ्टवेअर यूज करता, इन्स्टॉल करता. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला कंपाईल वगैरे करत असताल. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण कन्वर्ट काय करतोय की जे काही हाय लेवल मध्ये लिहिलंय त्याला एक मशीन अंडरस्टँडेबल मध्ये जेव्हा लिहिणार आहे आपण किंवा कन्वर्ट करणार आहे, म्हणजे काय ऍप्लिकेशन दिसते इथं, या ऍप्लिकेशन मधून सॉरी 1 सेकंड. ओके, तर हा जो ऍप्लिकेशन आहे, तर ह्या ऍप्लिकेशन मधून हे हार्डवेअर मध्ये कसं जाणार इन्फॉर्मेशन, तर इथं काय होणार, मशीन मध्ये फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट होणार. आता हा मशीन मध्ये कोण कन्वर्ट करतोय, तर कन्वर्ट करण्यासाठी आपण म्हणतो की डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सलेटर यूज करतोय. ठीक आहे. तर लँग्वेज प्रोसेसर काय एक ट्रान्सलेटर आहे किंवा असं म्हणू शकतो मी, किंवा तुमच्याकडे कंपायलर एक ट्रान्सलेटर आहे, इंटरप्रिटर एक ट्रान्सलेटर आहे, असेंबलर एक ट्रान्सलेटर आहे, असेंब्ली लँग्वेज कन्वर्ट करतो. तर सिस्टम सॉफ्टवेअर काय करतो की तो पार्ट हँडल करतोय. म्हणजे काय, तुमची जे काही ऍप्लिकेशन तुम्ही लिहिली आहे, आता तुम्हाला तर आउटपुट पाहिजे, सी प्रोग्राम ऍडिशनचं लिहिलंय, 10+2 12 पाहिजे आउटपुट मध्ये, पण तो 10+2 आउटपुट होऊन येण्यामध्ये जे काही प्रोसेस होती, वॉट एव्हर द प्रोसेस, दॅट प्रोसेस इज कम्प्लिटली हँडल बाय दिस सिस्टम सॉफ्टवेअर. ओके. तर तुमचं जे काय असेल लाईन बाय लाईन मशीनच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्जन होणार, त्याच्यानंतर परत 0-1 मध्ये कन्वर्ट होणार. 0-1 मध्ये आल्यानंतर मशीन हार्डवेअर त्याला अंडरस्टँड करणार काय इनपुट दिलाय आणि त्याचा आउटपुट म्हणून परत सिस्टम सॉफ्टवेअरला पाठवणार आणि फायनली तो ऍप्लिकेशन म्हणून आपल्याला दाखवणार. ठीक आहे. सो दॅट इज नथिंग बट युअर सिस्टम सॉफ्टवेअर. सो आय मॅट बी क्लिअर विथ दिस, व्हॉट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग, काय काम करते. तर त्याच्यामध्ये आपण काय स्टडी केलं आता की आपलं बेसिक्स ऍप्लिकेशन कुठले हँडल करतात सिस्टम प्रोग्रामिंग. तर त्याचं एक डेफिनेशन दिलंय आपण, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेअर प्रोग्राम दॅट परफॉर्म व्हरायटी ऑफ फंक्शन्स लाईक आयओ मॅनेजमेंट हँडल करते, स्टोरेज मॅनेजमेंट हँडल करते, एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम्स हँडल करते. त्याच्यामध्ये काय काय आलं, ऑपरेटिंग सिस्टम आलं, कंपायलर आलं, असेंब्लर आलं, डिव्हाइस ड्रायव्हर्स आले. ओके. आता हे डिव्हाइस ड्रायव्हर काय असणार आहे, सपोर्टिंग ड्रायव्हर्स आहेत हे. ओके, सपोर्टिंग ड्रायव्हर्स, जसं तुम्ही रिअल टेक ऑडिओ व्हिडिओ पाहिजे असेल, ऐकायचं असेल तर तुम्हाला हे ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करावे लागतात. विच विल सपोर्ट इंटरनली टू इंटरॅक्ट विथ युअर OS. ठीक आहे. तर प्रत्येक सॉफ्टवेअर सोबत एक ड्रायव्हर्स आपण इन्स्टॉल करतो जे सिस्टम सोबत येतात. एक बेसिकली आपण लॅनचं म्हटलं तर लॅनचा एक ड्रायव्हर असतो जे इन्स्टॉल करतो लॅन सोबत. सो दिस आर द डिव्हाइस ड्रायव्हर्स. ठीक आहे. तो सगळा पार्ट कोण करतोय, सिस्टम सॉफ्टवेअर हँडल करतोय. ऍप्लिकेशन जसं मी एक्झाम्पल देतो, MS ऑफिस किंवा अडोब रीडर असेल किंवा तुमचं कुठलाही ऍप्लिकेशन असेल तो ऍप्लिकेशन. तर मला वाटतं आय एम मच क्लिअर विथ दिस पॉइंट, व्हॉट इज सिस्टम सॉफ्टवेअर, आपण काय स्टडी करणार आहे याबद्दल, आणि थोडंसं ब्रीफ ज्यांना दाखवायचं होतं मला सिलेबस आपण हे स्टडी करतोय. तर एक लँग्वेज प्रोसेसर म्हणून आपण स्टार्टिंग फर्स्ट युनिट आहे, त्यानंतर असेंब्लर किंवा हे
किंवा ह्या चॅप्टरची नावं आहेत जे फक्त आपण, हा जुना सिलेबस आहे, नवीन अपडेटेड सिलेबस तुमचा अजून आला नाही. जेव्हा येईल ह्याच्यातच थोडासा फरक असणार आहे, आपण ते स्टडी करणार आहे. ओके, सो आय मस्ट क्लिअर विथ एव्हरीवन हु हॅज जॉईंड रिसेंटली न्यू ऑल्सो. So we will go to our topics. First topic, what is system software? So everybody has drawn these diagrams. I request to draw this. Okay, you should be keeping your book system software and ह्याचा diagram एक काढून घ्या. So I request all of you, please draw this diagram. Okay, this diagram, and just mention what is system software and application software in your notebook. I will give 2 minutes for you. Just draw this diagram and write definitions of system software and application software. Very important. So, okay, take 2 minutes. Then we will continue again. Okay. Is it over? Have you drawn the diagram? Comment me first. Comment me, all of you. Okay. Just write the definitions, both the definitions. This and this with example. Okay, write this definition this much, and mention this and mention this.
Okay, finished? All of you? Have you finished? See, this is very difficult task to write. प्रत्येक जणाला लिहिणं खूप अवघड होत असेल कॅमेऱ्यामध्ये बघून वगैरे मोबाईलमध्ये बघून लिहिण्यासाठी. पण तरी थोडंफार आम्ही जास्त नाही लिहायला देणार. थोडंफार तुम्ही महत्वाचे पॉइंट्स हायलाइट करून ठेवा. म्हणजे कसं तुम्हाला लक्षात राहील की आपण काय स्टडी केलंय, महत्वाचे पॉइंट्स. ओके, जास्त डिटेलमध्ये जायची काही गरज नाहीये. तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक आहे किंवा ऑनलाईन टेक्स्ट बुक पण मिळेल किंवा मी तुम्हाला आज मेल करतो. तुमचं मेल आयडी चालू आहे का प्रत्येकाचा? CS18. Okay, is your mail ID working, Fiza? Yes, sir, it is working. CS18, correct? No, sir, my email ID is CS19. अरे यार ऐसा नहीं पूछा मैंने. आपका जो कॉलेज का हाँ. ग्रुप है ना CS18 बोल के, COAP, हाँ. वो चालू है क्या पूछा मैंने. वो बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था. CS18 से मेल आते क्या आपको? नहीं सर, नहीं. ठीक है, मैं देखता हूँ. अगर नहीं आए तो फिर मैं बुक आपको मेल करता हूँ, कंप्लीट बुक. Okay. हाँ, देन वी विल मूव यू फॉरवर्ड टू ऑल Yes, presentation sir, I and will all. send you all. Even though I will keep the link of all those things, even though she will forward you all the data. Okay, प्रत्येक जणाला मी इंडिव्हिज्युअल फक्त दोघांना पाठवणार आहे. इटअपला त्यांचे मेल आयडी बहुतेक नाही आहेत. सो 1 or 2 स्टुडंट्स दे हॅव डोंट हॅव इन दिस ग्रुप, देन आय विल सेपरेटली फॉरवर्ड देम. ओके, सो हॅव यू फिनिश्ड रायटिंग झालं का? Yes, sir, I have written. Okay, fine. Then we should continue. Okay, the next topic or your first topic of this chapter, system software, or you can say why language processor is regarding or you required in your this concept. Okay, what is language processor we will discuss here. So language processing activity rises due to the difference between the manner in which software designer describes and the idea concerning the behavior of software and the manner in which these ideas are implemented in computer system. What is actually meaning? So I will show you one diagram to you, and with this diagram I will explain what is this, why language processor is needed. So you can see this diagram. So you can see this diagram, everyone. So we have shown two domains. Okay, there are two domains. One is application domain, another is execution domain, and in between that we have some semantic gap written over there. Okay, so just try to see and understand what this diagram is representing. Just 1 second. Somebody is added. Rajput. Rajput. राजपूत आहात का तुम्ही? Rajput. What is the timing? It's almost 1.5 hour over. See this, our class started at 9 o'clock. I can't admit you all the times. Okay, हा एक फर्स्ट टाइम लक्षात ठेवा की तुमचं टायमिंग किती 9 वाजता स्टार्ट होणार आहे. माझंच म्हणून नाही, कुठलं लेक्चर असेल तर प्लीज फॉलो द टायमिंग रिस्ट्रिक्शन्स. ओके, टायमिंग फॉलो करत जावा प्लीज. So it disturb me also in between to teach you while teaching. Okay, so we'll come this diagram. तर आपण हे डायग्राम बघितल्या प्रत्येक जणी. एक डोमेन दाखवलंय मी, ऍप्लिकेशन डोमेन. This is an execution domain, and in between that is something called a semantic gap is shown here. What this diagram represents to us. आता प्रत्येकाला माहिती आहे की ऍप्लिकेशन मीन्स ऍप्लिकेशन डोमेन्स मीन ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग. हे लक्षात ठेवा. तुम्ही काहीतरी प्रोग्राम केलाय किंवा कुठल्या लँग्वेज मध्ये एखादा प्रोग्राम लिहिलाय, दॅट इज नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन डोमेन. ठीक आहे. एक्झिक्युशन डोमेन काय? यू आर एक्झिक्युटिंग समथिंग of your application and you're getting something output is nothing but execution domain. Is it clear? Application काय आहे? तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिलाय, सी चा असेल किंवा इतर कुठल्याही लँग्वेज असेल,
त्या लँग्वेजचा एक प्रोग्राम लिहिलाय, त्याला मी म्हणणार आहे की एक ऍप्लिकेशन डोमेन आहे. तो ऍप्लिकेशन लिहिलेला असेल. आता एक्झिक्युशन डोमेन काय की त्याचा जे काही कन्व्हर्जन झाला आउटपुट मध्ये किंवा मशीन लँग्वेज मध्ये, दॅट इज नथिंग बट युअर एक्झिक्युशन डोमेन. ठीक आहे. आणि व्हॉट इज दिस सिमॅन्टिक गॅप? तर हा जो प्रोसेस आहे ऍप्लिकेशन पासून एक्झिक्युशन मध्ये होण्यापर्यंत, दॅट इज नथिंग बट युअर सिमॅन्टिक गॅप. ठीक आहे. आता प्रोसेस काय असणार आहे की हे ऍप्लिकेशन लिहिलंय मी कुठल्या सी मध्ये, पण सी मधून जेव्हा तो पास होईल कुठल्या तरी स्टेजमध्ये एक्झिक्यूट होजेपर्यंत किंवा आउटपुट डिस्प्ले करायपर्यंत, तो जो प्रोसेस आहे, प्रोसेसमध्ये काही स्टेप्स आहेत, कन्व्हर्जिंग किंवा कुठल्याही इंटरमिडिएट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणं किंवा काही प्रोसेस करणं, काही रूल्स डिफाईन केले असतील त्यासाठी जेव्हा तो आपण कन्वर्ट करतोय, तर ते सगळं कन्व्हर्जन स्टेप बाय स्टेप आपण करतोय. आणि जे केल्यानंतर एंडला मला जे काय मिळणार आहे तो मिळणार आहे एक्झिक्युशन डोमेन, काय आउटपुट. ते आउटपुट एक्सपेक्टेड कशामध्ये असू शकतं? इट मे बी अ मशीन लँग्वेज और इट मे बी युअर आउटपुट ऑफ ओके व्हॉट एव्हर प्रोग्राम रिटर्न. तुम्ही जे प्रोग्राम लिहिलाय त्याचा आउटपुट डिस्प्ले होऊ शकतो किंवा त्याचा एक मशीन मध्ये आपण कन्वर्ट केलंय. तर इथं आपण तुम्ही काही कन्सिडर करा. सध्याला आपण ह्याचं डेफिनेशन मी परत चेंज करणार आहे पुढे जेव्हा दुसरं कन्सेप्ट येईल त्यावेळेस. तर आता तुम्ही असं समजू शकता की इथे एक मशीन लँग्वेज मध्ये तो कन्वर्ट केलाय किंवा कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केला, एक्झिक्युशन फॉर्म मध्ये, जे मशीनला अंडरस्टँड होत असेल किंवा त्याचा आउटपुट तुम्हाला देत असेल. ठीक आहे. दॅट इज एक्झिक्युशन डोमेन. आता हे सिमॅन्टिक गॅपला काय म्हणणार आहे मी? इट्स अ रूल्स. स्पष्ट सांगायचं म्हटलं तर एक प्रोसेस आपण म्हटलंय की कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होऊन तुम्हाला तो आउटपुट देणार. पण मी तिथं म्हणतोय की सिमॅन्टिक आहे, एक रूल आहे, जे रूल डिफाईन केलाय आणि त्या रूल्सला फॉलो करून तुम्हाला काहीतरी तो आउटपुट देतोय. ठीक आहे. सिमॅन्टिक गॅप काय आहे? एक रूल्स आहे, ते रूल्सला आपण फॉलो करतोय टू गेट समथिंग आउटपुट. तर आपण इथं परत येऊ. तर इथं काय सांगितलं आपण? मी तुम्हाला 2 डोमेन दाखवले वेगळे वेगळे आणि त्याचा एक रूल्स दाखवलाय. तर इथं हेच सांगितलंय, a language processing activity rises due to differences between the manner in which the software designer. आता डिझायनर कोणाला? सॉफ्टवेअर डिझायनर जे कोणी डिझाईन करणार असेल ऍप्लिकेशनला. ओके. द डिझायनर डिस्क्राईब्स देअर आयडिया. तुमचे जे काय डिस्क्राईब करणार आहेत, सपोज मी आहे तर माझी काय आयडिया आहे तर मी माझ्या पद्धतीने तो सॉफ्टवेअरला डिझाईन केलाय. अँड द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेअर अँड द मॅनर इन दीज आयडियाज आर इम्प्लिमेंटेड इन द कम्प्युटर सिस्टम्स. ओके. So designer express the ideas in terms related to the application domain of the software. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इथं काय सॉफ्टवेअर डिझायनर आहे, डिस्क्राईब करतो स्वतःची काही आयडिया. एखादा व्यक्ती असेल, तुम्ही तुमच्यापैकी कोणी, तुमची आयडिया काहीतरी असेल, त्या आयडिया प्रमाणे तुम्ही काहीतरी एक आयडिया दिली मला, त्याच्याप्रमाणे मी काय केलं, एक सॉफ्टवेअर डिझाईन केला. सो डिझायनर एक्सप्रेस द आयडियाज इन टर्म्स रिलेटेड टू द ऍप्लिकेशन डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेअर. To implement these ideas, their description has to be interpreted in terms related to the execution domain. Okay. तर टू इम्प्लिमेंट दीज आयडियाज म्हणजे जे काय तुमच्या ऍप्लिकेशनचे आयडियाज आहेत त्या आयडियाला आपण काय करतोय? इंटरप्रिट करतोय इन टर्म्स ऑफ देअर एक्झिक्युशन डोमेन्स. तर इथं काही आयडिया आली, कोण असणार आहे? तो सॉफ्टवेअर डिझायनर आहे. तर तुम्ही स्वतः एक सॉफ्टवेअर डिझायनर आहेत, तुमचे काय आयडिया आहेत, ते आयडिया तुम्ही इथे लिहिले आणि तुम्ही काय रूल्स सेटअप केले आणि तो सेटअप केल्यानंतर जे काय तुमचा आउटपुट आला, दॅट इज नथिंग बट युअर एक्झिक्युशन डोमेन. तर ह्याला समजण्यासाठी आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं की तुमची आयडिया काय, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिलाय, जे काही सिंपल सी प्रोग्राम असेल ते प्रोग्राम लिहिलाय, त्याचे काही रूल्स सेट केले, तो कंपायलर घेतला, त्या रूल्स प्रमाणे त्याला कन्वर्ट केला आणि तुमचं ते आउटपुट दाखवलं. दॅट इज नथिंग बट युअर एक्झिक्युशन डोमेन. क्लिअर? तर द टर्म सिमॅन्टिक टू रिप्रेझेंट रूल्स ऑफ मीनिंग ऑफ ए डोमेन. प्रत्येक डोमेनचा एक काही रूल्स डिफाईन केलेत, कोण? सिमॅन्टिक ना. अँड द टर्म सिमॅन्टिक गॅप टू रिप्रेझेंट द डिफरन्स बिटवीन सिमॅन्टिक्स ऑफ 2 डोमेन्स. हे समजून घ्या इथं. द टर्म सिमॅन्टिक टू रिप्रेझेंट द रूल ऑफ मीनिंग ऑफ डोमेन. हा एक डोमेन आहे, त्याच्यामध्ये डिझायनर काम करतो, त्याचे काय आयडिया आहेत, ते आयडिया डिझाईन केले, त्याच्यासाठी त्यानं काहीतरी रूल्स डिफाईन केले. तो रूल्स कोण डिफाईन करतो? जे कोणी डिझायनर आहे. ओके. जे डिझाईन केलं त्यांनीच रूल डिफाईन करायचे. मग त्यांनी ह्याच्यासाठी जेव्हा 2 डोमेन आहेत वेगळे वेगळे, दोन्ही डोमेनसाठी काही रूल्स डिफाईन केलेत, ह्याच्यामध्ये कसला डिझाईन असलं पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये काय डिझाईन होऊन काय आउटपुट दिसलं पाहिजे त्याच्यासाठी. अँड द टर्म सिमॅन्टिक गॅप म्हणजे गॅप काय म्हणतो? हे सिमॅन्टिक जे गॅप आपण दाखवलंय टू रिप्रेझेंट द डिफरन्स, या दोन्हीमधला डिफरन्स
बिटवीन द सिमॅन्टिक्स ऑफ टू डोमेन्स. ओके, ह्याचा काय डिफरन्स आणि ह्याचा काय डिफरन्स आहे आणि त्याचे काय रूल्स आहेत हे रूल्स डिफाईन केलेत. दॅट इज नथिंग बट सिमॅन्टिक गॅप. इज इट क्लिअर? So what is language processor and why? So we have a designer. आणि मी म्हणू शकतो की मी स्वतः एक डिझायनर आहे. मी माझे काही आयडिया घेतले, ते ऍप्लिकेशन डोमेन डिझाईन करण्यासाठी घेतले आणि तो डिझाईन करून काही रूल सेट केले आणि एक्झिक्युशन झालं, आउटपुट काहीतरी डिस्प्ले झालं, तर त्याच्यासाठी काही रूल्स सेट केले आणि तो रूल्स सेट करण्यामध्ये दोन्ही डोमेन मधले काही रूल्स आहेत, तो रूल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण यूज केलाय सिमॅन्टिक गॅप. ओके, so this is nothing but your semantic gap. So I expect this is clear with you all. What is language processor? Why we require this? Okay. Any doubt with this? You can ask me. This is a very basic things. Here still this diagram going to change. हा डायग्राम मध्ये परत काही चेंजेस येणार आहेत आणि गॅप्स चेंज होणार, परत रूल्स काय येणार डिटेलमध्ये आपण स्टडी करू. पण तात्पुरतं हे समजा की त्याला टू डोमेन्स आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे डोमेन्स, लक्षात ठेवायचं. का बरं की हे डोमेन्स मी प्रत्येक वेळा यूज करणार आहे सेकंड चॅप्टर थर्ड चॅप्टर मध्ये पण. त्यामुळे लक्षात ठेवा की इथं काही मिसमॅच होऊ नये किंवा काही विसरून जाऊ नये तुम्ही. तर हे क्लिअर कट कुणाला डाऊट असेल तर ऑडिओ तुमचं ऑडिओबल जे काय आहे ऑडिओ ते ऑन करा आणि विचारू शकता. ओके, डाऊट्स. आय एम गिव्हिंग 2 minutes टू यू. सी दिस डायग्राम. हे लक्षात ठेवा की हा सब्जेक्ट थोडासा डिफिकल्ट आहे अंडरस्टँड करण्यासाठी. का बरं की इथं प्रत्येकदा डेफिनेशन अँड रूल्स विल बी चेंज ऑटोमॅटिकली विथ द डायग्राम अँड कन्सेप्ट. त्यामुळं ह्याच्या पुढे जेव्हा येईल त्यावेळेस कन्सेप्ट थोडासा डेफिनेशन वेगळे वेगळे येतील. त्यामुळे कन्फ्यूज होऊ नका. एव्हरीथिंग व्हॉट आय एम एक्सप्लेनिंग विथ रिलेटेड टू दोज पॉइंट्स लिटिल बिट चेंजेस आर देर. बट तुम्हाला जेव्हा डाऊट वाटेल की सर तुम्ही असं सांगितलं होतं, त्या क्षणाला तुम्ही विचारा आणि परत मी एक्सप्लेन करेन. For right now, system software, what is language processor, what is we required, why we required or why the need of language processor is there. तर we have simple concept. तर हे डेफिनेशन वाचल्यापेक्षा इथं वाचा डायरेक्टली. डिझायनर आहे, त्यांना काहीतरी एक आयडिया दिलेत रिलेटेड टू द ऍप्लिकेशन डोमेन ऑफ अ सॉफ्टवेअर. तो डिझाईन करणार आहे काहीतरी आणि त्या डिझाईन केल्यानंतर वी आर इम्प्लिमेंटिंग, म्हणजे ते जे आयडिया माझ्याकडे त्याला मी इम्प्लिमेंट केलंय ॲज डिस्क्रिप्शन टू इंटरप्रिट इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू द एक्झिक्युशन डोमेन. तो एक्झिक्युशन करून तो डिस्प्ले करणार आहे. याचा अर्थ असे सांगू शकतो मी एक्झाम्पल म्हणून. तुम्हाला मी तुमच्याकडे एक आयडिया आली काहीतरी डायग्राम वगैरे काढायचे, तर तुम्ही त्याच्यासाठी काहीतरी आयडिया आली म्हणून तुम्ही काय करणार, त्याच्या रिलेटेड जे काही ऍटम्स आहेत तुमचे, म्हणजे जे काही सपोज एखादा डायग्राम काढायचं असेल, तुम्हाला चित्र काढायचं असेल, तर तुम्ही एक शीट घेणार, शीटवरती तुमचे स्केच पेन पेन्सिल वगैरे सगळं घेणार, तुम्ही त्याला ड्रा करणार. ड्रॉ इज नथिंग बट और ड्रॉइंग इज नथिंग बट और कलेक्टिंग द मटेरियल इज नथिंग बट और इम्प्लिमेंटिंग दॅट आयडिया इज नथिंग बट ऍप्लिकेशन डोमेन. जेव्हा तो कम्प्लीट होऊन झालं, त्याच्यामध्ये कलर भरून झाले, तुम्ही त्याचं कसं काढायचं, त्याचे रूल्स सेटअप केले असतील, पहिले हात काढायचं, पाय काढायचं वगैरे, वॉट एव्हर डायग्राम यू आर क्रिएटिंग, दॅट इज नथिंग बट रूल्स, जिट इज नथिंग बट सिमॅन्टिक गॅप. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा फायनल तो रेडी होऊन तुम्हाला डिस्प्ले होईल, म्हणजे एक चित्र दिसेल, दॅट इज नथिंग बट युअर एक्झिक्युशन डोमेन. ओके, सो इवन दो यू हॅव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस, यू कॅन आस्क. Okay, nobody having any doubts? See, I'm not going in detail with depth of this subject or today. तर आय एम एक्सपेक्टिंग द व्हेरी बेसिक थिंग्स. आणि मी खूप फास्ट जाणार नाहीये, कारण की फास्ट गेला तर तुम्हाला लक्षात येणार नाही आपण काय स्टडी करतोय. आय एम टेकिंग 2 to 3 points ओनली फॉर डेली, बिकॉज जेव्हा आपण क्लासमध्ये सुद्धा हा सब्जेक्ट घेतोय ना, खूप डिफिकल्ट जातो अंडरस्टँड करण्यासाठी. सो ड्यू टू विच ऑनलाईन मध्ये आहे, त्यामुळे तुमचे डाऊट्स जेवढे येतील तेवढे मला चांगलं आहे. आय एम एक्सपेक्टिंग मेनी डाऊट्स फ्रॉम यू ऑल. ओके.
All of you. Any doubts? You just comment me yes or no so I can continue. Chat box. No. Okay, all of you. At least one or two people I'm not expecting. I'm expecting from everyone. At least you should comment me in that. Okay. I haven't any doubt. Okay. Okay, fine. So next we have one more diagram here. So before moving this, I think I will not take this diagram and all detail continue with this because there is some another diagram. So as is shown here, I will just show you, brief you, but I don't going to take this topic. So in next lecture, I will continue with this diagram or topic. I want to discuss something important points. So you can see this, your earlier diagram, that is this diagram, application domain, execution domain, and semantic gap has been changed with different gaps. You can see earlier there is a one diagram which is having application domain and execution domain only. Now this has been changed with PL domain, okay, programming language domain, and this programming language domain has been came between your execution domain and application domain. That is called specification gap, and this is called execution gap. तर आपण युजली काय करतोय तर आपण एक आयडिया देतो तुम्हाला, मी इथं एक्सप्लेन करत नाही हा कन्सेप्ट काय आहे. ओके, हे कसं एक्सप्लेन केलंय किंवा हे काय आपण हे बघणार नाहीये. सो व्हॉट इज दिस लँग्वेज प्रोसेसर, याचं एक डेफिनेशन पण आहे. वी विल डिस्कस फर्स्ट दिस डेफिनेशन, आय विल देन कम टू माय पॉइंट. सो language processor is a software which bridge specification or execution gap, like that is given this gap. Okay, that is nothing but your language processor. So what is actually language processor or what this diagram represent our? तर आपण काय म्हणतोय कधी पण की वी हॅव अ कन्सेप्ट और वी हॅव व्हिज्युअलायझेशन ऑफ इन अवर माइंड, की आपण जेव्हा एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय तर आपण डेव्हलप करताना काय पॉइंट्स आपण डोक्यात घेतो आणि डेव्हलप करायला स्टार्ट करतो. That is complete process is nothing but represented in that diagram what I shown right now. तर आपण म्हणतोय की सगळ्यात आधी जेव्हा मला एक सॉफ्टवेअर डिझाईन करायचं आहे, तर सॉफ्टवेअर डिझाईन करत असताना आपण काय विचार करतोय की आपल्याला काय काय रिक्वायरमेंट आहे, पहिले आपण त्याची लिस्ट करतो. आपल्याला फ्रंट एंड काय डिझाईन करायचं आहे, बॅक एंड काय डिझाईन करायचं आहे, ह्या गोष्टीचा विचार करतोय. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही म्हणताय की फ्रंट एंड मध्ये कसं दिसलं पाहिजे, त्याच्यासाठी कुठली लँग्वेज घेतली पाहिजे, बॅकएंड मध्ये डेटाबेस कसं कनेक्ट करायचा, कनेक्टिव्हिटीसाठी कुठली लँग्वेज असणार आहे. ओके, व्हॉट एव्हर दॅट डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी दॅट इज युअर बॅकएंड. सो व्हॉट एव्हर युअर डिझायनिंग, तर बॅकएंड अँड फ्रंट एंड मध्ये कसं तुम्ही कॉम्बिनेशन घेताय, त्याचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, दोज ऑल नथिंग बट वेन यू डिझाईन समथिंग अन ऍप्लिकेशन. तर बेसिकली एक वेबसाईट डिझाईन करायचं आहे, त्याचं फ्रंट एंड कसं दिसलं पाहिजे जेव्हा तुम्ही ब्राउझरमध्ये बघणार आहेत. सो दॅट एक्झिक्युशन ऑफ युअर आउटपुट. ओके, तर त्याच्यासाठी बेसिक डेफिनेशन्स तुम्ही काय ते डिफाईन करता. तर तो कोण डिफाईन करणार आहे, की सपोज माझा प्रोजेक्ट आहे तर मी प्रोजेक्ट डिझाईन करताना मी माझे रूल्स लिहिणार, काही स्पेसिफिकेशन देणार की माझ्या ह्या लँग्वेजमध्येच पाहिजे, यामध्ये ह्या ह्या गोष्टी डिस्प्ले पाहिजे आउटपुटमध्ये. सो ऑल बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक काय म्हणतो आपण रिक्वायरमेंट्स टू दॅट प्रोजेक्ट टू डेव्हलप, what are the requirements are there that I will list out. That is called as specification gap. ओके, त्याला आपण म्हणतो की आपण तो स्पेसिफिकेशन आला की आपण काय स्पेसिफाय केलं, कसं स्पेसिफाय केलं, काय काय स्पेसिफाय करणार आहे मी. ओके, दोज आर नथिंग बट स्पेसिफिकेशन गॅप्स. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की व्हॉट इज द गॅप, कुठला गॅप आला तो इन जनरल सांगतोय. ओके, मी आय एम नॉट स्ट्रिक्ट विथ युअर पॉइंट ऑफ दिस डायग्राम, आय एम शोईंग दिस डायग्राम वन्स अगेन. त्याच्यामध्ये आपण दाखवलं की दिस स्पेसिफिकेशन गॅप काय असतो. मी जस्ट तुम्हाला एक आयडिया देतो गॅप कशी असते. की ऍप्लिकेशन डोमेन मध्ये काय असतं की डिझायनर असतो, एक सॉफ्टवेअर डिझायनर आहे, त्यांनी त्यांची कल्पना सांगितली, आयडिया सांगितलं. तर आयडिया सांगितल्यानंतर मला काही रूल्स डिफाईन करावे लागतात. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की याच्या आधी
सिमेंटिक गॅप आहे. सिमेंटिक गॅप काय आहे? एक रूल्स डिफाईन केलेत. आता तो रूल्स कशामध्ये होता? तो ऍप्लिकेशन आणि एक्झिक्युशनच्या मधल्या दोन्हीमध्येच होता, दुसऱ्यामध्ये नव्हता कुठं. तर आता आपण काय केलं, त्याच्यामध्ये एक अजून एक डोमेन ऍड केलंय. का केलं? कशाची तरी त्याची गरज आली. त्याचे काही बेसिक म्हणजे काय म्हणतात डिसएडव्हान्टेज असतील अर्लियर डायग्राम मध्ये किंवा डिझाईन मध्ये, त्या डिझाईनमुळे आपण काय केलं की त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी हा डिझाईन घेतला. ठीक आहे. तर स्पेसिफिकेशन गॅप काय आला इथं, की त्याच्यामध्ये काय ड्रॉबॅक होतं ते आपण इथं आधी डिफाईन करून घ्यायचं की स्पेसिफिकेशन्स. ओके, त्याच्या स्पेसिफिकेशन्स लिहायचे आणि तो स्पेसिफिकेशन लिहिल्यानंतर तो कोणाला पाठवायचा? पीएल डोमेनला पाठवायचा. पीएल डोमेन म्हणजे काय? प्रोग्रामिंग लँग्वेज डोमेन. आता इथं काय असतो की प्रोग्रामर आहेत म्हणजे तुम्ही स्वतः. ओके, तुम्हाला US मधनं कुठून तरी तुम्हाला डिझाईन सांगून दिलं ऍप्लिकेशन म्हणून, त्याची एक आयडिया सांगितली आणि इथं तुम्ही इंडियामध्ये त्याला काय करता? इम्प्लिमेंट करायला स्टार्ट करता. म्हणजे ते तुमच्याकडे आलं पीएल डोमेन. ओके, यू आर द पीएल डोमेन्स. जिथं तुम्ही तुमची जे काही त्यांनी आयडिया दिली त्याच्यावर तुम्ही काम करणार. फ्रंट एंड असेल, बॅक एंड असेल, व्हॉट एव्हर असेल. ठीक आहे. यू आर इम्प्लिमेंटिंग, स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग युअर लँग्वेज, टेकिंग सम लँग्वेज, व्हॉट एव्हर द स्पेसिफिकेशन्स गिवन टू यू. As per that specifications or requirements of that particular client, you are designing that model. तुम्ही ते डिझाईन करायला स्टार्ट केलं. आफ्टर युअर डिझायनिंग, यू आर पासिंग दॅट टू द एक्झिक्युशन डोमेन. म्हणजे फायनली यू विल मेक युअर प्रोडक्ट ऑफ दॅट स्पेसिफिकेशन्स अँड फायनली यू आर लॉन्चिंग दॅट प्रोडक्ट. तुम्ही त्याचा लॉन्च करता, दॅट इज एक्झिक्युशन डोमेन, डिस्प्ले करताय. तर एक प्रोसेस आहे. जेव्हा आपण कुठला एक प्रोडक्ट बनवतोय किंवा कुठलाही एक गोष्ट विचार करतोय, डिझाईन करतोय, एक डायग्राम काढायचं काय असं ना, किंवा एखादा प्रोडक्ट बनवायचं का असेल ना, किंवा मार्केटमध्ये एखादा आपण किंवा कुठलाही प्रोडक्ट असेल, खाण्यापिण्याचं प्रोडक्ट असेल ते बनवायचं असेल, त्याची एक प्रोसेस असते. ओके, त्या प्रोसेससाठी काय रूल्स डिफाईन केले असतात. ओके, दॅट प्रोसेस इवन दो इफ यू वॉन्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, इटिंग प्रोडक्ट, त्याचे काही इन्ग्रेडियंट्स आपण सांगतो की त्या इन्ग्रेडियंट्स किती असले पाहिजेत. कॉमनली पाव किलो असेल, हाफ केजी असेल, 1 kg असेल, तर 1 kg मध्ये इन्ग्रेडियंट किती पाहिजेत, त्या स्पेसिफिकेशन रूल्स आहेत ते आपण डिफाईन करतो एखादा प्रोडक्ट बनवायचं असेल. लाईक दॅट ओनली वी हॅव दिस कम्प्लीट प्रोसिजर. तर आपण एक सॉफ्टवेअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू न बघितलं तर कोणी आयडिया दिली, त्याला इम्प्लिमेंट केलं आणि त्याला एक्झिक्यूट केलं. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफायनिंग द कम्प्लीट लँग्वेज प्रोसेसर. आता हे कशामुळे आलं की अर्लियर काय होतं, काही ड्रॉबॅक्स होते. ड्रॉबॅक्स काय असतील? तुमचं एक्झिक्युशन टाइम कमी पडत असेल किंवा खूप वेळ जास्त घेत असेल किंवा काही गॅप्स असतील जे रूल्स मध्ये ते खूपच वेळ लावत असेल एखादी गोष्टीचा आउटपुट देण्यासाठी. मग ह्या काही गोष्टींमुळे आपण काय करतोय की तो मॉडेल चेंज करून आपण दुसऱ्या मॉडेलला आलो. सो दिस इज अबाउट दिस डायग्राम इन जनरल. ओके, विथ द डिस्कशन आय विल कम बॅक अगेन व्हॉट इज दॅट अँड ऑल दोज थिंग्स. तर तुम्ही जेव्हाही हे लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला की आपण कुठलाही एक प्रोडक्ट बनवतोय तर त्याची स्टार्टिंग स्टेज काय असणार आहे आणि एंडिंग स्टेज जेव्हा तो बनेल ते काय असणार आहे. तर त्याप्रमाणे हे तुम्ही डायग्राम लक्षात ठेवा. ऍप्लिकेशन डोमेन तुमची आयडिया, पीएल डोमेन तुमचं काहीतरी लॉजिक तिथं लावून तुम्ही प्रोग्राम डेव्हलप करणार आहे प्रोजेक्ट, आणि त्याचं एक्झिक्युशन म्हणजे ते फायनल रेडी झालंय. ठीक आहे. आणि हे दोघांमधचा हे गॅप स्पेसिफिकेशन म्हणजे तुम्हाला काय माहिती भेटली आणि ह्याच्यानंतर तो एक्झिक्यूट झाला तो गॅप. ठीक आहे. तर इन डिटेल वी विल स्टडी टुमॉरो फॉर दिस. सो राईट नाव आय एम स्टे विथ दिस डायग्राम ओनली. तर मला वाटतं हे डायग्राम तुम्ही काढा बुकमध्ये. आय विल गिव्ह 2 minutes टू यू. सो राईट हेडिंग ॲज अ लँग्वेज प्रोसेसर. लँग्वेज प्रोसेसर मध्ये हे डायग्राम काढा आणि हे डायग्राम बद्दल 2 लाईन लिहा तुम्ही स्वतः. सिमेंटिक गॅप म्हणजे काय इथे दिलाय डेफिनेशन मध्ये खाली, डायग्रामच्या खाली जे दिलंय तुम्हाला तो सिमेंटिक गॅप आहे. आणि हे 2 तुम्ही लाईन लिहू शकता फॉर युअर ऍप्लिकेशन डोमेन आणि एक्झिक्युशन डोमेन. ठीक आहे. So just have this diagram, draw this diagram in your notebook and just write what is the application domain. तर application domain साठी हे definition लिहा आणि execution domain साठी हा खालचा definition लिहा to implement this. ठीक आहे. So just draw this diagram first. I will change the slide. Or if you start writing.
Okay, I'm changing the slide. Just to write this board definition for application, the designer express the ideas. हे लिहा application domain साठी आणि हे लिहा तुम्ही execution domain साठी. After writing this, again at the end you write this semantic gap काय आहे. Okay. Okay, should I change the slide? Hope you completed. Okay, I've done this. The semantic, the term semantic to represent the rules of meaning of a domain, and the term semantic gap to represent difference between semantics of two domains. Okay, finished? All of you, finished? Comment me at least yes or no. Okay. Okay, all of you take 5 minutes. If anybody having today doubts, I will take 5 minutes for you. Anybody who having doubts? Latecomers you can ask, even though जे कोणी लेट कमर्स असतील, आय एम एक्सपेक्टिंग प्रथमेश, प्रीती, देन प्रतीक माळी, प्राजक्ता, प्रतीक्षा माळी. Those are latecomers. If anybody having doubts, they can ask.
Anybody? Sir, can you explain once again semantic gap? Okay. Before I explain, you tell me what you not understand in semantic. आपने क्या समझ में लिया? Semantic gap मतलब आपको क्या समझ में आया? वो तो बोलिए कम से कम. Sir, actually, what I understood, it is a rule and the meaning of domain. इतना ही बस. Meaning of domain, rules. हाँ. Application domain और execution domain के बीच में समझ में आया? हाँ, वो समझ में आया. अब application domain क्या होता है? What? Application domain क्या होता है? What is application domain? It is Sir, see basically, जब डिजाइनर को आइडिया आती है तो that is nothing but the application domain. Means हाँ ठीक है. only. हाँ उसका जो भी आप सपोज खुद आप डिजाइनर हो तो आपके अंदर कुछ आइडिया आ गया तो आप क्या करोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे. करेक्ट. That is Any product. nothing but the execution domain, sir. जब implement करेंगे हम. इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका जब आउटपुट आएगा ना दैट इज एग्जीक्यूशन डोमेन. सपोज आपने एक Okay. प्रोग्राम लिख दिया. So you got idea of regarding you want to write a program. So you written the program. That is application domain. Okay. And you got the output. Okay. Of that particular program. That is nothing but execution domain. Is it clear? Yes, it is clear. हाँ. अब जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो when you writing the program, so to write that program you given something rules to write the program. Correct. अब जैसे आप सी प्रोग्राम लिख रहे हो तो सी प्रोग्राम लिखते वक्त यू हैव सम रूल्स. ओके यू हैव टू कीप द सिंटैक्स एट द एंड क्लोजिंग. यू हैव टू राइट द प्रिंटफ लाइक दिस ओनली. यू हैव गिवन सम रूल्स. आपके मन से लिख सकते हो क्या? नहीं. हाँ तो यू फॉलो सम रूल्स. दोज रूल्स आर नथिंग बट द सिमेंटिक गैप. The application, the ideas you are writing and you are executing, while doing this complete process, you have some rules defined for that. Those are nothing but semantic gaps. Okay, sir. Okay. Now I got it. Okay. Rajput, you can ask me. Voice is breaking. Okay, now it is clear. Okay. Okay. Okay, anybody else who have doubts? Make it fast. And still I have to take the attendance. Okay. Anybody else who having doubts? Nobody? Okay. See here I am recording. Right now I am taking the attendance at this time. पुढच्या वेळेस मी अटेंडन्स कधी रेकॉर्ड करणार आणि तेच घेणार आहे कन्सिडर करायला. आता मी जे रेकॉर्डिंग चालू आहे त्यामुळे इथं रेकॉर्डिंग करतोय. जे काही लिस्ट मध्ये मला नावं दिसत आहेत आता त्यांची अटेंडन्स कन्सिडर होणार. ओके. तुमच्या स्क्रीनवर मी स्क्रोल करतोय दिसतंय सगळ्यांना. तर मी आता स्क्रोल करतोय. सो आय एम जस्ट टेकिंग द अटेंडन्स राईट नाव. Okay, fine. I have collected. Okay, I have taken the attendance. So attendance साठी रोल नंबर टाकायची काही गरज नाही आता. I will record some time. this session मध्ये काहीतरी करेन. And for this subject we have book 2 books. एक आपला DM Damdere म्हणून book आहे. I will suggest that. I will send the copy of today of that complete PDF book to you. All Fiza I will forward you and you just forward to your class. Okay. Yes, sir. Okay. And by today evening till I will just circulate that book to you, all of you. Just go through what we have studied today because weekly only 2 lectures are there for 2 hours. तर आपण खूप गॅपच्या नंतर परत प्रत्येकदा भेटणार आहेत. त्यामुळं थोडंसं विसरणार तुम्ही ह्या सब्जेक्टसाठी. त्यामुळं म्हणतोय की थोडंसं प्रिपेअर करत राहा आणि पुढच्या वेळेस नोटबुक अँड पेन पेन्सिल ओके वॉट एव्हर यू रिक्वायर्ड जस्ट टेक अँड सिट. आय एम नॉट गोइंग टू give